الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذلكم الله ربكم الحق كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. رفقائے گرامی، یہاں دنیا میں کل بھی اور آج بھی ہر طاقت کو، ہر قوت کو، ہر اقتدار کو یہ زام رہا ہے کہ فیصلے کرنے کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو بھی تھوڑی سی قوت حاصل ہوتی ہے، طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہر قسم کے فیصلے کرنے کا مجاز بھی ہوں، ہر قسم کے فیصلے کرنے کا مختار بھی ہوں. اور یہ جھوٹ ہے. فیصلے کرنے کا کل بھی اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں تھا، اور فیصلہ کرنے کا آج بھی اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی پرائیویٹ زندگی ہو یا آپ کی قومی زندگی ہو، سارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ میرا اللہ کر رہا ہے. یہ جو اتنا سارا محلہ ہے، یہ چند لوگ صبح نماز پڑھنے کے لیے آپ اٹھ کر آ جاتے ہیں، یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ سمجھنے کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلہ میں نے خود کیا ہے. نہیں، یہ فیصلے بھی اللہ کرتا ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تبھی آپ چل کر آئے ہیں اور آپ نے نماز پڑھی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے کہ کن لوگوں نے مومن بننا ہے، کن لوگوں نے فاسق بننا ہے. اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کس نے کافر بن کر مرنا ہے اور کس نے مسلمان بن کر مرنا ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے. کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر یہ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، جب لکھا ہوا ہے تو ہم نے پھر اسی طرح جانا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں. محنت کرتے رہو، اور یہ بات سمجھ لو کہ جس کے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ لکھ دی ہے، جہنمی بننا لکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہی کام آسان کر دیتا ہے جو جہنمی لوگ کرتے ہیں. اور جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستے ہموار کر دیتا ہے، اس سے وہی کام کراتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے لکھ دیے. ہوتا اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کذالکم، اسی طرح جس طرح اس نے تمہارا رزق لکھا ہے، جس طرح اس نے تمہاری شکل و صورت لکھی ہے، جس طرح اس نے تمہاری زندگی کے جملہ امور لکھے ہیں، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. کذالکم، اسی طرح تم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کذالکم، اسی طرح کذالک حقت کلمۃ ربک الذین فسقوا، کذالک، اسی طرح حقت، یہ بات ثابت ہو گئی، یہ بات فیصلہ ہو کر رہی، کلمۃ ربک، پورا ہو کر رہا تیرا رب کا فیصلہ، علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا ہے. کیا فیصلہ ہے؟ کہ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں. یہ تیرے رب کا فیصلہ تھا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خدا کی نافرمانی اور خدا کی معصیت اور فسق و فجور کا ارتکاب کرنا انسان کو دولت ایمان سے محروم کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی کرنا، اللہ تعالیٰ کی بھلائی کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا انسان کو ایمان کی دولت سے اور اس کی عزت سے سرفراز کرتا ہے اور ممتاز کرتا ہے. اس لیے مومن کو ہر حال میں جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہی کرنی چاہیے کہ اس کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے
जब वो कोशिश ना कर रहा हो कि मुझसे मेरा खुदा राज़ी हो जाए। आप जहाँ भी हों, जो कुछ भी कर रहे हो, यहाँ कोई काम दुनिया का काम नहीं है। आपके सारे काम आखिरत के काम हैं। सिर्फ अपना कंसेप्ट और अपनी नीयत और अपना जहन और अपनी सोच ठीक कर लीजिए। यानी 100% दुनियादाराना काम भी दीन के काम हैं, अगर उसमें आपने ख्वाहिश ये रखी हो कि इससे मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। तो मोमिन को जो फिक्र अपने ऊपर बिल्कुल मुसल्लत कर लेनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते जहाँ भी हो, उसके पेश नज़र यही होना चाहिए कि मेरा खुदा मुझको देख रहा है और मैं जो काम कर रहा हूँ उसके ऊपर उसने फैसला करना है कि वो मुझे जन्नत में भेजेगा या मुझे दोज़ख में भेजेगा। मेरे दोस्तों और साथियों, इस नीयत के साथ जो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार जाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व ताला ना इतना बेवफा है, इतना ना कदर शनास है। हाँ जी, वो बावफा भी है, कदर शनास भी है। वो किसी के अमल को ज़ाय नहीं करता, वो किसी की कुर्बानी को ज़ाय नहीं करता, वो किसी के एहसान का बोझ अपनी ज़ात पर रखता ही नहीं है। उससे दुगना हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो नेकी करता है अल्लाह पाक उसको नेकी का अजर अता करता है, और जो इंसान बुराई करता है दरअसल वो साबित करता है कि उसकी किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम लिखी है। हम ये बात कहा करते हैं कि हम जन्नती हैं या जहन्नमी हैं, किस तरह पता चले? अल्लाह की निगाह में हमारा क्या मकाम है, हमें किस तरह पता चले? तो ये बात कई दफ़ा मैंने अर्ज़ की है कि हम सबको मालूम है कि खुदा की निगाह में मेरा क्या मकाम है, अल्लाह की निगाह में आपका क्या मकाम है। जो आपकी निगाह में अल्लाह का मकाम है, अल्लाह की निगाह में आपका वही मकाम है। जितना आप अल्लाह को अहमियत देते हैं, जितना उसका लिहाज करते हैं, जितना उससे शर्म खाते हैं, जितना आप उसके हुक्म की तामील करते हैं, आप ये ना समझे कि आप अल्लाह को वो मकाम दें और अल्लाह आपको उतना मकाम ना। अगर आप जुमला मामलात अपने खुदा के सुपुर्द कर दें और उस तरह कर दें जिस तरह अहले ईमान ने अपने अल्लाह के सुपुर्द किए हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी के किसी मकाम में ऐसे लोगों को शिकस्त से दो चार नहीं होने देता। ये बिल्कुल तजर्बे की बात भी है और ये अल्लाह का वादा भी है, और अल्लाह तबारक व तआला इस वादे को पूरा करके रहता है। अब एक दफ़ा फिर इन अल्फाज को सुन ले, ज़ालिका, इसी तरह जिस तरह अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है तुम्हें, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तुम्हें हाथ पाँव मिले हैं, ये पिछली आयत पे आप सुनते आए, इसी तरह हक़्क़त पूरा होकर रहेगा क्या कलिमातु रब्बिका, तेरे रब का कलमा, तेरे रब का हुक्म, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर जिन लोगों ने फसकू, फिस्क किया है, गुनाह किया है, जिन लोगों ने गुनाह किया है उनके ऊपर तेरे रब का हुक्म पूरा होकर रहेगा। अन्नहुम ला युमिनून, फैसला क्या है? अन्नहुम ला युमिनून, कि वो ईमान नहीं लेके आएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा जान घुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा जान घुलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जिस तरह एक माँ का बेटा अगर सुबह फांसी चढ़ना हो और माँ को उस रात कितनी फ़िक्र लाख होती है और किस तरह वो तड़पती है, दुआएं मांगती है, दर्द महसूस करती है कि सुबह मेरा बच्चा मर जाएगा, जितनी तकलीफ़ माँ को होती है इससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त होती थी जब वो देखते थे कि इंसान जहन्नम की तरफ जा रहा है। जी, कई दफ़ा अल्लाह ताला के कुरान ने ये तसल्ली दिलाई है कि आए मेरे रसूल, आप तो अपनी जान को भुला देंगे कि ये ईमान नहीं लाते। जी, आपका काम ये नहीं है कि ये ईमान ले आए या ईमान न ले आए, ये फैसला किसने करना है? ये मेरे अल्लाह ने करना है। जी, ये ईमान नहीं ले आएंगे, तेरे रब का फैसला है, ये पूरा होकर रहेगा, क्योंकि उन्होंने फिस्क व फजूर का इर्तिकाब किया है, इसलिए ये ईमान